شاعری کا معیار کیا ہے؟ اس کا اندازہ، صحیح اندازہ کاغذ پہ ہوتا ہے۔ جب کلام کوئی شاعر مائک پہ کلام پڑھتا ہے تو اس میں جو کشش ہوتی ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن وہی کلام جب کاغذ پہ آتا ہے تو اپنی اصلی حیثیت میں آتا ہے۔ آج کی اس مشاعرے کی جو صدارت فرما رہی ہیں محترمہ سلمیٰ حجاب صاحب، آپ کا کلام آپ نے رسائل میں، تمام جرائد میں، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، اور پڑھ کر کے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اردو ادب میں آپ کی شاعری کس معیار کی شاعری ہے۔ وہ شاعری جو ادب کا ایک اہم حصہ ہے، جو کاغذ پہ بھی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اور پڑھنے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ میں غالباً یہ قابل اجمیری کے 4 مصرے ہیں، ان 4 مصروں سے ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کہا کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے۔ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے، اور خود تمہیں چاہ کے غریباں کا شعور آ جائے گا، تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے۔ میں بڑے ادب احترام سے محترمہ سلمیٰ حجاب صاحب کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت بہت شکریہ نوری صاحب۔ اب سب سے پہلے تو میں یقینی طور سے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں اردو اکیڈمی کے جو ہیں آپ کے جو رضوان صاحب ان کو، اور اس کے بعد ایسٹرال فاؤنڈیشن کے شاہندہ قدوئی اور قدوئی صاحب کو، اس لیے کہ یہ ہر سال اور موقع بموقع ایسی محفلیں سجاتے رہتے ہیں جو کہ اردو کے فروغ کا باعث بنتی ہیں اور اردو کے نام لیوا زندہ ہیں، ان کو جمع کر لیتی ہیں، اور ایک بہت بڑا یہ ایک اچیومنٹ ہے ہمارا، یہ ہماری آنکھوں کا وہ خواب ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یہی خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اردو کو اسی طرح سے فروغ دیتا رہے، اردو پڑھنے والے، اردو سمجھنے والے، اردو بولنے والے، اردو کی ستائش کرنے والے، لکھنے پڑھنے والے اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے آئیں اور سامنے آ کے اپنے آپ کو پیش کریں، اور تاکہ یہ سہارا ہم بڑوں کا، بزرگوں کا ہو کہ بھئی ہمارے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کہیں ہیں، کھڑی ہوئی ہیں کہیں پر، جو کہ ہمارا سہارا بنیں گی اور جو اردو کے فروغ کے لیے کہیں نہ کہیں آگے نئی منزلوں کی شناخت کریں گی۔ حالانکہ میں یہ شعر کہتی ہوں کہ خوابوں کے سفر میں کبھی منزل نہیں ملتی، یہاں تو ہر منزل ایک راستہ ہے، آگے بڑھتے جائیے کہ خوابوں کے سفر میں کبھی منزل نہیں ملتی، اس بحر سلاسل میں جزیرے نہیں ہوتے۔ خوابوں کے سفر میں کبھی منزل نہیں ملتی، اس بحر سلاسل میں جزیرے نہیں ہوتے، اور جذبوں میں سمٹتی نہیں فرقوں کی فرقوں میں سمٹتی نہیں جذبوں کی وراثت۔ اب یہاں دیکھیے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں کہ فرقوں میں سمٹتی نہیں جذبوں کی وراثت، احساس کی بستی میں قبیلے نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ، شکریہ بہت بہت۔ احساس کی بستی میں قبیلے نہیں ہوتے، فرقوں میں سمٹتی نہیں، فرقوں میں سمٹتی نہیں جذبوں کی وراثت، احساس کی بستی میں قبیلے نہیں ہوتے۔ اور جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آ رہے ہیں سناؤں گی، میں ڈائری لے کے نہیں پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیے کہ ایک مطلب برائے مطلب سنیے کہ ابھی خواتین کی بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی یہاں پر، تو اس کے لیے تھی ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم یہ کہ کل جو چلمن سے چھن کے آئی تھی، تو دیکھیے کل جو چلمن سے چھن کے آئی تھی وہ کرن بن گئی ہے ایک سورج۔ کل جو چلمن سے چھن کے آئی تھی وہ کرن بن گئی ہے ایک سورج، جن کو شکوا تھا کل اندھیروں سے اب گلا ہے کہ روشنی ہے بہت۔ جن کو شکوا تھا کل اندھیروں سے اب گلا ہے کہ روشنی ہے بہت۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ خبر کس کو تھی، یہ خبر کس کو تھی، اتنا بے ادب ہو جائے گا، یہ خبر کس کو تھی اتنا بے ادب ہو جائے گا، اور انتہائی شوق میں دل بے طلب ہو جائے گا۔ یہ خبر کس کو تھی اتنا بے ادب ہو جائے گا، انتہائی شوق میں دل بے طلب ہو جائے گا، اور کل دھڑک کے دے رہا تھا اپنے ہونے کا ثبوت، کل دھڑک کے دے رہا تھا اپنے ہونے کا ثبوت، اب وہی میرے نہ ہونے کا سبب ہو جائے گا، اب وہی میرے نہ ہونے کا سبب ہو جائے گا۔ اور یہ اس سے ملنے کی تمنا میں عجب بات ہوئی، اس سے ملنے کی تمنا میں عجب بات ہوئی، خود کو جب بھول گئے ہم تو ملاقات ہوئی۔ اس سے ملنے کی تمنا میں عجب بات ہوئی، اس سے ملنے کی تمنا میں عجب بات ہوئی،
खुद को जब भूल गए हम तो मुलाकात हुई। और ये उसने मतलब देखिएगा कि शर्त मौसम से लगाई तो मेरी मात हुई, शर्त मौसम से लगाई तो मेरी मात हुई, धूप को ओढ़ लिया सर पे तो बरसात हुई। शर्त मौसम से लगाई तो मेरी मात हुई और धूप को ओढ़ लिया सर पे तो बरसात हुई। और ये शेर मैंने ख़ास तौर से इस शेर के लिए गज़ल कही कि मैं तो रखती हूँ तेरी बात मुक़द्दम, लेकिन तेरी हर बात को रखती हूँ मुक़द्दम, लेकिन तेरी हर बात को रखती हूँ मुक़द्दम, लेकिन तेरी शर्तों पे जीऊँ मैं, ये कोई बात हुई। तेरी हर बात को रखती हूँ मुक़द्दम, लेकिन तेरी शर्तों पे जीऊँ मैं, ये कोई बात हुई, ये कोई बात हुई। वाह वाह। अब देखिए कि ये शेर जो मैंने हिंदी से थोड़ा इस्तेफादा मैं करती हूँ, हिंदी लिटरेचर से। बहुत उनका एक बहुत मशहूर है कि आह से उपजा होगा गान, उसको मैंने कहा कि अगर एहसास जिंदा है तो हर गम मुस्कुराता है, अगर एहसास जिंदा है तो हर गम मुस्कुराता है, कभी आंसू छलक आए तो दिल नगमे सुनाता है। अगर एहसास जिंदा है, अगर एहसास जिंदा है तो हर गम मुस्कुराता है, और कभी आंसू छलक आए तो दिल नगमे सुनाता है। और ये शेर ख़ास तौर से सबकी नज़र करती हूँ कि हकीकत रोक लेती है सफ़र को अपनी सरहद पर, हकीकत रोक लेती है सफ़र को अपनी सरहद पर, और तसव्वुर मंजिले पायाब से आगे भी जाता है। वाह 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 वाह। हकीकत रोक लेती है सफ़र को अपनी सरहद पर, हकीकत रोक लेती है सफ़र को अपनी सरहद पर, और तसव्वुर मंजिले पायाब से आगे भी जाता है। अब एक गज़ल के दो चार शेर सुन लीजिए और भी कि ऐ हवस हमको तेरी ये सादगी अच्छी लगी, ऐ हवस हमको तेरी ये सादगी अच्छी लगी, और मौत है अब सामने तो ज़िंदगी अच्छी लगी। ऐ हवस हमको तेरी ये सादगी अच्छी लगी, मौत है अब सामने तो ज़िंदगी अच्छी लगी, और बसते बसते बस गया जब एक शहर आरज़ू, बसते 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 बस गया जब एक शहर आरज़ू, बसते बसते बस गया जब एक शहर आरज़ू, दिल को सहरा फिक्र को आवारगी अच्छी लगी। बसते बसते बस गया जब एक शहर आरज़ू, बसते बसते बस गया जब एक शहर आरज़ू, दिल को सहरा और फिक्र को आवारगी अच्छी लगी, और जुल्म से नजरें मिलाकर ले लिया सब इख्तियार, जुल्म से नजरें मिलाकर ले लिए कुल इख्तियार, जुल्म से नजरें मिलाकर ले लिए कुल इख्तियार, हुक्मरान जब तुम हुए बेचारगी अच्छी लगी। जुल्म से नजरें मिलाकर ले लिए कुल इख्तियार, हुक्मरान जब तुम हुए बेचारगी अच्छी लगी, और रफ्ता रफ्ता तय हुई फहमो खिरत की मंजिलें, रफ्ता रफ्ता तय हुई फहमो खिरत की मंजिलें, हो जब आया हमें दीवानगी अच्छी लगी। रफ्ता रफ्ता तय हुई फहमो खिरत की मंजिलें, हो जब आया हमें दीवानगी अच्छी लगी। और एक दो चार शेर और सुन लीजिए कि जो सुनाना मैं चाह रही हूँ आप लोगों को। नज़्म सुना दूँ, चलिए। एक मौजूदा माहौल में शायर कभी बेनियाज तो हो नहीं पाता, एक नज़्म मैं पेश करती हूँ अपनों के सामने, कि मौजूदा माहौल में बहुत वो उसके लिए मुनासिब है कि अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक, अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक, तहजीब के सीने से उबलेगा ये खून कब तक, तहजीब के सीने से उबलेगा ये खून कब तक, अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक। और क्यों याद नहीं रखते वहदत के उसूलों को, क्यों याद नहीं रखते वहदत के उसूलों को, क्यों भूल नहीं जाते तारीख की भूलों को, क्यों याद नहीं रखते वहदत के उसूलों को, क्यों याद नहीं रखते वहदत के उसूलों को, क्यों भूल नहीं जाते तारीख की भूलों को, और तहलीज़ अदावत पर सर अपने निभूं कब तक, अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक, अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक। शिकवा है शिकायत भी माना है अदावत भी, शिकवा भी शिकायत भी माना है अदावत भी, लफ्ज़ों के ज़ख़ीरे में है लफ्ज़ मोहब्बत भी, लफ्ज़ों के ज़ख़ीरे में है लफ्ज़ मोहब्बत भी, वहशत के अंधेरों का टूटेगा फिसूं कब तक,
अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक, अरबाब खिरत कब तक, ये रक़्स जुनू कब तक। ये दो बंदियात थे, मैं 2-3 शेर मैं सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद आप लोगों की रहमतें तमाम हो जाएंगी। मतलब बराए मतलब सुन लें क्या। माना उधर है चाँद, माना इधर है चाँद उधर आफ़ताब है, माना इधर है चाँद उधर आफ़ताब है, लेकिन चराग दिल की अजब आबोताब है। माना इधर है चाँद उधर आफ़ताब है, लेकिन चराग दिल की अजब आबोताब है। और अज़्ज़ाए ज़िंदगी में अजब रब्त है यहाँ, अज़्ज़ाए ज़िंदगी में अनोखा सा रब्त है, अज़्ज़ाए ज़िंदगी में अनोखा सा रब्त है। सीने में आग जलती है, आँखों में आब है। अज़्ज़ाए ज़िंदगी में, अज़्ज़ाए ज़िंदगी में अनोखा सा रब्त है, सीने में आग जलती है, आँखों में आब है। और ये मक्ता जिसके लिए गज़ल कही कि पर्दे का इल्तिज़ाम नुमाइश की आरज़ू, पर्दे का इल्तिज़ाम नुमाइश की आरज़ू, और ख़ुद को छुपा के सामने आना हिजाब है। जी मतलब शुक्रिया। पर्दे का इल्तिज़ाम, वाह, पर्दे का इल्तिज़ाम नुमाइश की आरज़ू, पर्दे का इल्तिज़ाम नुमाइश की आरज़ू, ख़ुद को छुपा के सामने आना हिजाब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।